हरिवंश पुराण प्रथम खंड कंसर राज्याभिषेक। एकथा शुणिण पुणी बोइले परीक्ष कंस पूर्व जन्म शुणी होइली मो मोक्ष। एथु तारे जे पुणी होइला किस से कथा कही मो आगे फेड़ीबा संदेश। राजा वचने बोलंती सुख महाजती शुण आहे महाराजा कंसर अनीति। अष्टमल्ल आदि जेते असुर अइले परपंच करी नाना बुद्धि शिखाइले। एक दिने कंस अष्टमल्लंकु जे घेनी नगर भितरे पशिला राजा उग्रसेनी। रात्र घड़ी के समस्ते एक स्थान होई अंतर लोक मानंकु कतिरु छड़ाई। एकांत भालिणी बसी भाळे कंस वीर एकमात्र अष्टमल्ल अछंती संगर। षंढा सकटा चाणूर बत्सावका केशी मुष्टिक धेनुका मूले अष्टवीर बसी। एहांकु बसाई कंस कहिला बारता कामदेव कालनेमी हेबा जेते कथा। कहिला संक्षेपी सबु पूर्वजन्म बाणी अष्टमल्ल जे संतोष हेले ताहा शुणी। आपणार पूर्वकर्म बलवंतपण कालनेमी अवतारे जेते कला कर्म। नारद मुनिको आज्ञा जानी मन जोगे सकल बसी कहिला सखांकर आगे। शुणी अष्टमल्ल भजी परम जे शांति बोइले तू भोग कर साधीण ए पृथ्वी। तुम्भे आंभ पांचभूत आत्मार कारिणी एते काले विधाता जे भेटाइला आणी। केशी बोइला भोदेव कहिल जे कथा बल वीर्ज थाऊ किंपा पाइबा हीनस्था। स्वर्ग मंच पाताल कु जिणी भुज बळे जे अमान्य हेब तांकु नासी अवहेळे। समदंड चलाइबा विजयी होइबा समस्त राजागणंकु समरे जिणिबा। प्रथमे स्वर्गकु चाल जीवा विजे करी दुर्दंड देवगणंकु पकाइबा मारी। सचराचर पृथ्वीरे अछंती जे राजा संधान देई आंभंकु करिवे की पूजा। हाँ जादव वंश घिनिबा मथुरा जे पुरी एमाने मणि अछंती सम प्राय करी। आंभर जे बलवीर्ज न जानती केही नीलक्षण अटंती ए हीन नर देही। उग्रसेन होई अछि मथुरा रे राजा एहांकु किंपा करिबा आंभे पाद पूजा। बळे चाल राज्य जाक बसिबा कमाड़ी प्राणे न मारी राज्यरु देवाक घौड़ी। यद्यपि जादव घेनी करिवे कमेली उग्रसेन दुई आखि पकाइबा खोली। तुम्भर थान्ते किंपा तार राजपण रखी न पारिबे आसी ताकु देवगण। सुबुद्धि विचारी जेवे शांत मूर्ति हेव पुत्र राजा हेले राजा पिता बोलाइब। एवे तुम्भे मथुरा रे होइछ कारिणी आपण हुओ मथुरा राज्य शिरोमणि। इंद्र को घौड़ी देवा आहे कंस राजा निरंतरे आंभे तोते करिथिबु पूजा। तेबे बड़पण तोर हेव भोग राजा पिता स्नेह कले पछे पाइबु तु लज्जा। केशीर वचन शुणी कंस जे बोइला तुम्भे जाहा बोइल ता मोते जोगाइला। एवे जे से कथा गोटी बुझ तुम्भे सर्वे पितार थान्ते राजा होइछि के पूर्वे। ए वचन शुणी केशी बाणी प्रकाशिला पूर्वे दशरथ राजा सूर्यवंशी थिला। आपे प्राणे थान्ते पुणी पुत्र राज्य देला ताठारु कि उग्रसेन जानिबार हेला। स्वर्ग मंच पुरे नाही एहांकर वृत्ति परवृत्ति हरिबार एहांक प्रकृति। पर राज्य रे धराए जे धवल छत्र मूषाकु भक्षिण सर्प आश्रा करे गर्त। जेवण वृक्ष उपरे घोटईत माळ फल पुष्प सहित रे नाश जाई डाल। एकथा विचारी एकथा न विचारी जे धर्म करे नाश। कंधु तार लक्ष्मी छाड़ी सिरे करे वास। नृपति होइण जेवे संतोष हुई विप्र असंतोष होई सर्वदा मागई। नारी बेश्या होई जेबे हेला लज्जावती कुल स्त्री होई लज्जा छाड़ी परे रति। धनवंत होई जेबे विवाद को आस निश्चय जानिबो एही पांच जाति नाश। जुकते राजकुमार अटु बलवंत प्रापत हेला लक्ष्मी को पादे पेलु छत। कंस बोइला देखिवा राजांक विचार सते कि मोर विपक्ष हेबे नृपवर। केशी बोइला तू कंस होई लुकिबाई आपणार भक्ष किके परे जाची देई। आड़े अविचारी एही संसारे के नाही आपणार धन नहीं परे जाची देई। हेब कि न हेब एवे बेल के देखिबा नास्ति कले पछे आंभे आन विचारिबा। एमंत कही से कंस बोध हेला जहूँ तुनी होई अष्टमल्ल रहिले कतहूँ। एथु अनंतरे पुणी केते दिन अंते उद्धव को अष्टमल्ले राहिले एकांते। आहे उद्धव तुम्भे तो मथुरा कारिणी सब मंत्री परे तू मंत्री शिरोमणि। धार्मिक विवेकवंत अटु गुणवंत ए सम राज्य रे तू ही राजांकर पात्र। तुम्भ बुद्धि बळे सीना उग्रसेन राजा
ଏ ସମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ପାଅ ପାଦ ପୂଜା। ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ଠାରୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଯିବ। ଉଗ୍ରସେନ ରାଜାଠାକୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଯିବ। ଆମ୍ଭର କହିଲା ବୋଲି ରାଜାକୁ କହିବ। ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଜେନା। ମଥୁରାରେ ତାକୁ ରାଜା କର ତୁମ୍ଭେ କେନା। ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଏଥେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସରି। ରାଜ୍ୟ ସିରି ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ନୁହଁ କାହାରି। ତାଙ୍କ ଥାନ୍ତେ ଯେବେ ପୁତ୍ରେ କରିପାରି ରାଜା। ଦିଗପାଳେ ଯେ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା। ଯଦ୍ୟପି ନାସ୍ତି କରିବେ ଏକଥା ଗୋଟାକୁ। ଆମ୍ଭେ ବଳେ ନେଇ ରାଜା କରିବୁ କଂସକୁ। ଏକଥାକୁ କହ ଯାଇ ଉଗ୍ରସେନ ଆଗେ। ଆସ୍ତି ନାସ୍ତି ବାରତାକୁ ଆଣିଦେବୁ ବେଗେ। ଚଳିଲା ଉଦ୍ଧବ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ବୋଲ ଶୁଣି। ଉଗ୍ରସେନର ଛାମୁରେ ମିଳି ମନ୍ତ୍ରୀମଣି। ନମସ୍କାର କରି ହେଲା ଛାମୁରେ ସେ ଉଭା। ରାଜା ପୁଛେ ସୁଖୀ ଅଛି କିମ୍ପା ମୁଖ ଆଭା। ଉଦ୍ଧବ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଭୋଜରାଏ। କିସ କହିବି ଭୂଦେବ ଲାଗେ ବଡ଼ ଭଏ। ଉଗ୍ରସେନ ବୋଇଲା ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଖା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି କରୁ ତାହାଙ୍କୁ ତୁ ଶଙ୍କା। କି କଥା କହିବୁ ତୁରେ କହ ମୋର ଆଗ। ତୋ ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ବଡ଼ ମୋଷ ରାଗ। ଉଦ୍ଧବ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ନର ନାହା। କର୍ମ ଅବଳକୁ ଆସି ହୋଇଲାଟି ଏହା। ଏ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଯେ ଅଟେ କଂସାସୁର ଜେନା। ଦୁର୍ବାର ଯେ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ହୋଇଲେ ତା ସେନା। ଅସୁର ସ୍ୱଭାବେ ସଦା ଅହନ୍ତା ସେ ବହି। ଅହର୍ନିଶି ଅକୀର୍ତ୍ତିତା ଚିତ୍ତେ ଦୟା ନାହିଁ। ପର ନାରୀ ପର ଧନେ ନିରନ୍ତରେ ଆସ। ଧର୍ମ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କରଇ ବିନାଶ। ମଥୁରା ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଲୋକେ। ଏ ତୋର ଦୟାରେ ଏଥେ ରହିଛନ୍ତି ଥୋକେ। କାହାକୁ ଘେନି ତୁ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ ଭୋସ୍ୱାମୀ। ଅନେକ ଯାଦ ବେଡ଼ରେ ହେଲେ ବନଗାମୀ। କାହୁଁ ଆସି ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲେ ମିଳିଲେ ତା ପାଶ। ଏ ମଥୁରା ତୋର ପୁତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗଲା ନାଶ। ଅର୍ଜିଲୁ ଏଡ଼େ ଅଧର୍ମୀ ପୁତ୍ର ନୃପନିଧି। କୁଲୋକ ସଙ୍ଗେ ବସି ସେ ପାଇଲା କୁବୁଦ୍ଧି। ଆହୁରି କଥାଏ ଦେବ କହିଲେ ସେ ରାଇ। ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ଜଣାଇଲେ କୋପିବ ଗୋସାଇଁ। ଉଗ୍ରସେନ ବୋଇଲେ ହୋ ତୋର କିସ ଦୋଷ। ଉଦ୍ଧବ ବୋଇଲା ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ନର ଈଶ। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ଗୋସାଇଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିଲେ ପାଖରେ ବସାଇ। ଠାକୁର ଛାମୁରେ ତୁ ହୋ କହ ବେଗେ ଯାଇ। ଯେମନ୍ତେ ସଦଭାବ କଥାଟାର ହୋଇ। ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା କଂସ ମହାଜେନା। ଏ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ରାଜା କର ସିନା। ଏକଥାରେ ନାସ୍ତି ଯେବେ କରିବେ ସେ ବଳେ। କଂସକୁ ରାଜା କରିବୁ ଆମ୍ଭେ ବାହୁବଳେ। ଉଦ୍ଧବ ବୋଇଲା ତୁ ହୋ ଶୁଣ ଭୋଜ ସାଇଁ। ରାଜେ ଆଶା କଲେ ପ୍ରାଣ ପାଇବା ଯେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ସିନା ରାଜ୍ୟ ଧନ ଅର୍ଜି ପାରି। ଆପେ ନାଶ ଗଲେ କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାରି। ଆପଦେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣ ଆପଦୁ ରଖିବା। ଭାରିଯା ଆପଦେ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରାଇବା। ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଯେବେ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ। ରାଜଧନ ହିଁ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଉପେକ୍ଷିବ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲା ଯହୁଁ ଏସନକ ବାଣୀ। ଉଗ୍ରସେନ ସନମତ କଲା ତାହା ଶୁଣି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉଗ୍ରସେନ ପାଶରେ ବସାଇ। ବୋଇଲା କଂସ ଆଗରେ କହ ତୁ ହୋ ଯାଇ। ସେ ମୋହର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅଟେ କୁଳଚନ୍ଦ୍ର। ସେହି ରାଜା ହେଲେ ମୋତେ ବୋଲିବେ କି ମନ୍ଦ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପଦ ନୟନେ ଦେଖିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦେ ହେଲା ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟକ ହୋଇବି। ପିତା ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଯେବେ ପୁତ୍ର ରାଜା ହୁଏ। ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ କରି ଯେବେ ସେବେ ଗୁରୁ ପାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଣ ରାଜାର ହୁଏ ହିତକାରୀ। ଶସ୍ୟବତୀ ହୁଅଇ ଯେ ସଦା ବସୁନ୍ଧରୀ। ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେବେ ହୁଏ ପୁତ୍ରବତୀ। ପୁଣ୍ୟର ଉପରେ ପୁଣ୍ୟ ସେବିଲେ ଅତିଥି। ଏହି ପରକାରେ କଥା କହିବୁ କଂସକୁ। ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିବ ଏ ଯଦୁବୀରଙ୍କୁ। ଅନବସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଚିନ୍ତା ନ ପାଇବେ କେହି। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ନ ଦେଲେ ବୋଲି ପୁଣ୍ୟ ଦେହି। ଗୁରୁ ପିତାମହ ବିପ୍ରପାଦ କରୁ ପୂଜା। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାରରେ କଂସ ହେଉ ରାଜା। ଯାଅ ତ ଉଦ୍ଧବ ବେଗେ କହ କଂସ ଆଗେ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବୁଝି ରାଜା କର ଶୁଭ ଯୋଗେ। ଏସନକ ଆଜ୍ଞା ଯହୁଁ ଦେଲେ ଉଗ୍ରସେନ। ଧାତିକାରେ ସେ ଉଦ୍ଧବ କଲା କଗମନ। କଂସର ମୂଳେ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ବସାଇ। ଉଗ୍ରସେନ କଥା ଯାକ କହିଲା ମଣ୍ଡାଇ। ଶୁଣିଣ ଯେ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲେ ହୋଇଲେ ସନ୍ତୋଷ। କଂସକୁ ବୋଇଲେ ଆଉ ବିଚାରୁ ତୁ କିସ। ମଳୁକୁ ରୁଚିବା କଥା କହେ ବୈଦ୍ୟରାଜ। ଦୈବ ଦେଲାଣି ଯେବେ ସୁଖେ କର ରାଜ୍ୟ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏବେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଘେନ। କ୍ଷଣକ କଥା କ୍ଷଣକେ ହୋଇପାରେ ଆନ। ତାମ୍ବୁଳ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ରାଜବିଧି। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଧି। ଯୁକତେ ପିତାର ତୁ ହି ଅଟୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ସନ୍ତୋଷେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ ଧର ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର। କଂସ ଯେ ବୋଇଲା କେସି ତୋର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ। ଦିଶିଲା ମୋହର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଏତେ କାଳେ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବା। ରାଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂହାସନରେ ବସିବା। ଗ୍ରହ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହକାରି ଖୋଜି ଅନୁକୂଳ। ପବିତ୍ର ଲଗ୍ନ ବେଳକୁ କରିବା ନା ମୂଳ। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଚନ୍ଦ୍ରବାର। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ ସେଦିନର। ବୃଷ ନାମେ ଲଗ୍ନ କ୍ଷମଙ୍କର ନାମେ ଯୋଗ।
ତୈତିଳ କରଣ ଦଣ୍ଡ 28 ଭୋଗ। ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି 25 ଦିନ ଭୋଗ ଯିବ। ସେଦିନ ଜାଣ ମୂର୍ଧନାଭିଷେକୀ ହୋଇବ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣରେ ଯେତେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୋଜି ଆଣିଣ ଭିଆଣ କର ତାହା ସର୍ବ। ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମାଳା 36 ପ୍ରକାର। ସମସ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ ବୋଲେ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରବର। ହଁ ତହୁଁ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ସହ ମିଳି ଯଦୁଆଣ। ଅଭିଷେକର ସାମଗ୍ରୀ କରିଲେ ଭିଆଣ। ବହୁ ଜାତି ହୀରା ତହିଁ ସ୍ଫଟିକ ଲଗାଇ। ମଣ୍ଡପ କଲେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପୋଇ। 10 ସହସ୍ର ବଖରା ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କଲେ। ଅମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ତହିଁ ଉପରାଣ ଦେଲେ। ରଣରତ୍ନରେ ମଣ୍ଡିଲେ ପୂର୍ବ ଚାରି ସ୍ତମ୍ଭ। ଉପରେ ଉଭାରିଲେ ଯେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଲମ୍ବ। ନେତର ପାଟପତନି ସିନ୍ଦୁରେ ମଣ୍ଡିତ। ଉଭାରି କ୍ରୋଣା ମଣ୍ଡଣି କଲେ ତହିଁ ଶ୍ଵେତ। ଚଉପାଶରେ ରୋପିଲେ ରମ୍ଭା ତରୁମାନ। କଂସ ରାଜା ବସିବ ସେ ରାଜସିଂହାସନ। ବେଦବାକ୍ୟର ପ୍ରମାଣେ ସବୁ ନିର୍ଭା କରି। ଅନେକ ଯତ୍ନେ ମଣ୍ଡିଲେ ଗଡ଼ର ପାଚେରୀ। ମଲ୍ଲି ଚମ୍ପା କୁରୁବେଲି ସେବତୀ ବକୁଳ। ସୁଗନ୍ଧ ରାଜ କୁସୁମ ଧଣ୍ଡା ମାଳ ମାଳ। ଅଷ୍ଟଦିଗରେ ଅଷ୍ଟଦେବୀ ମଧ୍ୟେ ରତ୍ନବେଦୀ। ଅମର ବାରସ୍ପତିଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭେଦି। ଦ୍ୱାଦଶ ବିମ୍ବରେ ନବଗ୍ରହେ ଯେ ଉଦିତ। ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିଲେ ନେଇ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମାତ। ସ୍ଥାପିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଢ଼ାରେ ବସିଲେ ପାଲଟି। ଏହି ରୂପେ କଂସ ରାଜା ସିଂହାସନ ଗୋଟି। ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଥାପି ଅଷ୍ଟ କୁଳା ନାଗବରୀ। ବେନି କୋଟି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଧ୍ୱନି କରି। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନର୍ମଦା ନଦୀ ଗୋଦାବରୀ। ସରସ୍ୱତୀ ଭାନୁମତୀ ସରଜୁ ସୌଭରୀ। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ପୁଷ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରେବା। ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ତୀର୍ଥ ଜଳ ସମ୍ପାଦି ଭୂଦେବା। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣେ ଯେତେକ ଅଭିଷେକ ବିଧି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେ ବସି ସକଳ ସମ୍ପାଦି। ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ବୀର ଦେଶ କଂସ ହୋଇ। ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ବୀର ବେଶ କଂସ ହୋଇ। ବିଜେ କଲା ସିଂହାସନେ ଯାଇ ନୃପ ସାଇଁ। ପାଟ ଗଜ ପାଟ ଅଶ୍ୱ ପାଟ ମହାଦେଇ। ପାଟ ଯଉତିଷ ପାଟ ଲମ୍ବ ହତା ଭୋଇ। ଏ ବିଧିରେ ପାଟଦଣ୍ଡ ବହୁତ ଆଣିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ଵେତ ଚାମର ଢାଳିଲେ। ବିଧି ପ୍ରମାଣେ ବରିଲା ଅଷ୍ଟପାଟ କଂସ। ଆସ୍ଥାନରେ ବସାଇଲା ଯଦୁ ଭୋଜବଂଶ। ଦେଶ କାଳ ମହାବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣେ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ନାହାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ନିହୁଡ଼ିଲେ ନେଇ। କୋଟି ତୀର୍ଥ ଜଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଟିରେ ପୁରାଇ। ସହସ୍ରଧାରା ପାତ୍ରରେ ଅଭିଷେକ କଲେ। ମୂର୍ଧା ଅଭିଷେକୀ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କଲା କଂସ। ଧନରତ୍ନ ପାଇ ଦୁଃଖୀ ଜନେ ହେଲେ ତୋଷ। ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ କଲେ ଅହିୟ କାମିନୀ। ଛାମୁରେ ସେ ବନ୍ଧାଇଲେ ଯେତେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ। ବୀର ଢୋଲ କାହାଳି ଯେ ବଜାଇ ମୃଦଙ୍ଗ। ଶଙ୍ଖ କମ ମହୁରୀ ଯେ ଦୋସରି ଭୁଜଙ୍ଗ। ଟମକ ନିଶାଣ ଦମା ଢୋଲ ବିଜି ଘୋଷ। ବୀର ତୁରୀର ଶବଦ ଶୁଭେ ଚଉପାଶ। ଅଭିଷେକ ବିଧିମାନ ସାରି କଂସ ରାଏ। ବଡ଼ ଅବକାଶେ ଯାଇ କଲା କବିଜୟେ। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲେ ଛନ୍ତି ବାମ ଡାହାଣ ଆବରି। ତୀର କମାଣ ଯେ କାତି ଛୁରୀ ଖଣ୍ଡା ଧରି। ପାତ୍ର ମାତ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜେନା ପଡ଼ିହାରି। ରାଉତ ମାହୁନ୍ତ ପଦାତିକ ଆଦି କରି। ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ ଆସି ଯେ ଯାହାର। ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ନୃପବର। ଦାସୀ ପରିବାରିଙ୍କି ଯେ ଗୌରବ କରି। ଜଣ ଜଣ করে ଶାଢ଼ୀ ଦିଏ ବାଛି କରି। ଅନେକ ସମାରୋହେ ସେ କଂସାସୁର ରାଏ। ମଥୁରା କଟକ ମଧ୍ୟେ ଉତ୍ସବ କରାଏ। ବିଳାସନୀୟ କରନ୍ତି ଆଗେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ। ଅତି ଆନନ୍ଦେ ହରନ୍ତି କଂସ ରାଜଚିତ୍ତ। ଅଦୃଷ୍ଟି ଅଶ୍ରୁତି ସେହି କଂସର ସମ୍ପଦ। ଆକାଶ ପୁରୀ ଉଛୁଳେ ବୀର ତୁରୀନାଦ। ଢୋଲ ଦମା ବିଜି ଘୋଷ ଟମକ ନିଶାଣ। ଶବଦ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଶୁଭେ ଘନ ଘନ। ଯୁକତେ ସେ ବୀରବାଦ୍ୟ ଉଠେ ଅନ୍ତରାଳ। ନବଖଣ୍ଡ ମହି ଗୋଟା ହେଲା ଟଳମଳ। ସୁରଲୋକ ପରିଜନ୍ତେ ଉଠିଲା ସେ ଧ୍ୱନି। ଅଦ୍ଭୁତେ ସ୍ୱର୍ଗ କମ୍ପିଲେ ସୁର ସୁର ମୁନି। ସଭା କରି ବସିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ରାଏ। ଶବଦ ଶୁଣି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭୟ। ବେଳୁ ବେଳ ଯହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଉଚ୍ଚାଟ। ପୁଛିଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କି ଚାହିଁ ସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବୋଇଲେ ଗୁରୁ ହେ ଏତ ବିପରୀତ କଥା। ଅକାରଣେ ଲାଗିଲା ତ ମନେ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା। ଏସନ ଉଚ୍ଚାଟ କେବେ ନଥିଲା ତ ହୋଇ। ଅମର ଭୁବନ ଆଜି କମ୍ପେ କାହିଁ ପାଇଁ। କେବଳ ଦାନବ ଅବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାହିଲା। କିବା ନାରାୟଣ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦମ ଫେଡ଼ିଲା। କିବା ମୋର ଦାସ ଦାସୀ ହୋଇଲେ ନିହତ। କିଓ ବା କେଉଁ କନ୍ଦଳ ଏଥେ ହେବ ଜାତ। ଏକଥା ଗୁରୁ ହେ ମୋତେ ସଂକ୍ଷେପିଣ କହ। ତେବେ ମୋ ମନରୁ ଆଜି ଫିଟିବ ସନ୍ଦେହ। ବୋଲନ୍ତି ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ। କାଳନେମି ଜାତ ହେଲା କଂସ ରୂପ ହୋଇ। ମଥୁରାରେ ଅଭିଷେକ ହେଲା ରାଏ କଂସ। ଆଜୁ ସପ୍ତଦୀପା ପୃଥ୍ୱୀ ଗଲା ଜାଣ ନାଶ। କଂସର ଭାରା କେମନ୍ତେ ସହିବ ଏ ପୃଥ୍ୱୀ। ଦୁଷ୍ଟପଣେ ସାଧିବ ସେ ସକଳ ନୃପତି। ସକଳ ଦେବତା ତୁମ୍ଭେ ହେବ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳ କେ ନ ପାରିବେ ରଖି। ଦୁର୍ବାର ଦାନବ ସେହି ସମସ୍ତ ଗଞ୍ଚବ। ଅମର ବାରସ୍ୱତୀ କି ସେ ଭୋଗ କରିବ।
ଶପଥ ଦୀପା ପୃଥିରେ ହେବ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ପାଦ ତଳେ ଖଟାଇବ ସବୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କରିବ ସେହି କଂସ ବୀର ଚରଣେ ତାର ଖଟିବେ ସବୁ ଦଣ୍ଡଧର ସକଳ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଜିଣି ବସେ ରଣେ ଚରାଚର ପୃଥ୍ୱୀନାଶ କରି ବସେ ତେଣେ ଶୁଣ ହୋ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲୁ ତୋତେ ସିଦ୍ଧ କଥା ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ମନକୁ ଲାଗିଲା ଏ ବ୍ୟଥା ବୃହସ୍ପତିର ବଚନେ କହିଲେ ସେ ଶୁକ୍ର ଭୋଗରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦେ ମୁହିଁ ଦେବ ଚକ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ନାଥ ଦେବସ୍ୱାମୀ ବେଳେ ବେଳେ ରଖନ୍ତି ସେ ଅମର ଭୂମି ସବୁ କାଳେ ଅସୁରେ ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜାତ ବେଳେ ବେଳେ ନାରାୟଣ କରୁଥାନ୍ତି ହତ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ପୋଥି ଚୋରି କପଟେ ସଂଖ୍ୟ ଅସୁର ନେଲା ତାହା ହରି ନାରାୟଣ ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମା ଜଣାଇଲେ ଯାଇ ଶୁଣିଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ କମଳାର ସାଇଁ ତକ୍ଷଣେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପକୁ ଧରି ଦେଇ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଦ ପୋଥି ଆଣିଲେ ଉଦ୍ଧରି କଶ୍ୟପ ଋଷି ନନ୍ଦନ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହେଲା ଶଙ୍ଖାସୁର ଛଳେ ସୃଷ୍ଟି କରେଣ ଧରିଲା ଶପଥ ଦୀପା ସାଗର ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି ବାମ ହସ୍ତରେ ଦାନବ ଧରି କଲା ମୁଷ୍ଟି ତହିଁକି ପୁଣି ରଚିଲେ ନାରାୟଣ ମାୟା ବରାହ ରୂପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିସ୍ତାରିଲେ କାୟା ଦାନବକୁ ଦେବ କୋପେ ମାଇଲେ କମୁଥେ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି ପୃଥିବୀ ଧଇଲେ କଦନ୍ତେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଥିଲା ଦୁର୍ବାର ଦାନବ ତାର ତେଜ ଅନର୍ଗଳା ଭ୍ରାତୃ ବୈରୀ ବୋଲି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗେ ବାଦି 14 ଭୁବନ ଯାକ ସଂଗ୍ରାମରେ ସାଧି 164 ଜୁଣ ବିସ୍ତାରତା ଅଙ୍ଗ ବଜ୍ରଶକତି ତହିଁରେ ପଡ଼ି ହୁଏ ଭଙ୍ଗ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବୋଲି ତାର ପୁତ୍ରିକ ଜନ୍ମିଲା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହେତୁରୁ ସେ ହରିଙ୍କି ଭଜିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେବା କରଇ ସେହି ଜହିଁ ତହିଁ ହରିଙ୍କି ବିନୁ ତାହାର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖି ପିତା ତାର ଧଇଲା ବିଖଣ୍ଡ ଅନେକ ଶାସ୍ତି ଦେଲା ସେ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଶିରଛେଦି ମାଂସ ତାର ତୁଳା ପ୍ରାୟ କରି ଗୁଆ ଘୃତ ଭରି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ସଂହରି ମଦିରା ସଙ୍ଗତେ ନେଇ ବାଟିଲା ତା ମାଂସ କେବେ ହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ନହିଲା ବିନାଶ ପୁଣି ହିଁ ସତେକବାର ମୁଣ୍ଡ ତାର କାଟି ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ତାର ପକାଇଲା କୁଟି କୁଟିଣ ବାଟିଲା ପାଟ ମୋଗିନୀର ଶିଳେ ହାଣ୍ଡିରେ ଭରିଣ ମେଲି ଦେଲା ସ୍ରୋତ ଜଳେ ତଥାପି ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିନାଶ ନହିଲା ହରି ହରି ବୋଲି ପିତା ସନ୍ନିଧେ ମିଳିଲା ଦେଖିଣ ତାକୁ ଦାନବ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲା ଆଶ୍ୱାସନା କରି ପୁତ୍ର କୋଳେ ବସାଇଲା ହରି ହରି ବୋଲି ପୁତ୍ର କହୁ କିସ ପାଇଁ ହରି ନ ବୋଲ ପୁତ୍ର ତୁ କହୁଅଛି ମୁହିଁ ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ବୋଲେ ମହାବୀର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱର ଦେବ ସେବା କର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବୋଲେ ପୃଥିବୀରେ କର୍ତ୍ତା ହରି ଏକା ଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକା ସଖା ଶୁଣିଣ ଦାନବ ବୀର କୋପଭର ହୋଇ କ୍ରୋଟ ଅନଳ ଅଗ୍ନିରେ ମେଲି ଦେଲା ନେଇ ସେହି କାଳାନଳ ଅଗ୍ନି ଜଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ଶୀତଳ ଲାଗେ ତାର ଦେହ ଖଣ୍ଡ 12 ଦିନ ଯାଏ କୁଣ୍ଡେ ଭରିଥିଲା ନେଇ 13 ଦିନ କୁଣ୍ଡ ଜଳେ ଶୀତଳ ଯେ ହୋଇ ତହିଁରେ ରହି ଭକତ ହରି ସୁମରଇ ମୁଖେ ହରି ହରି ବୋଲି ବାହାର ହୁଅଇ ଏପରି ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିଲା କରାଏ କେବେ ହିଁ ନାଶ ନହିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦର କାଏ କୋପ କରି ବୋଲେ ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଚାହିଁ କହ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୋର ବିଷ୍ଣୁ ଅଛି କାହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବୋଲେ ଭୋ ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କୀଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ଧାତା ଅଛି ବ୍ୟାପୀ ଜୀବ କି ଅଜୀବ ହରି ସବୁ ଦେହେ ଅଛି ଶୁଣରେ ପାପ ଦେହି ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପୂରିଛି ଶୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦାନବ ହୋଇ କୋପଚିତ୍ତ ଅଧର କମ୍ପାଇ ସ୍ୱସ୍ତେ ମାରେ ପଦାଘାତ ଅଧର କମ୍ପାଇ ସ୍ତମ୍ଭେ ମାରେ ପଦାଘାତ ତକ୍ଷଣେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ହରି କ୍ରୋଧେ ଅବତରି ବୁକୁ ବିଦାରିଲେ ନରସିଂହ ରୂପ ଧରି ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପୁତ୍ର ବୈରୋଚନ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧରି ତାକୁ ହରି ବିନାଶିଲେ ବୈରୋଚନର ପୁତ୍ର ହେଲା ରାଜା ବଳି ପୃଥ୍ୱୀ ନ ସହିଲା ଜାଣ ତାହାର ଅର୍ଦ୍ଦଳି କପଟେ ତାହାକୁ ଦାନ ମାଗି ଜଗନ୍ନାଥ 3 ପାଦ ଭୂମି ଘେନି ଚାପିଲେ ଅନନ୍ତ ପରଶୁରାମ ରୂପ ହରି ଧରି ସନ୍ଧ ହିତେ ରେଣୁକା ଗର୍ଭରେ ଜାତ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯମଦଗ୍ନି ମୁନି କୂଳେ ହେଲେ ଅବତାର ପୃଥିକୀ ନିକ୍ଷତ୍ରୀ କଲେ 21 ବାର ରାମ ଅବତାରେ ମାରି ରାବଣର ବଂଶ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କାପୁର କଲେ କପିହେନି ଧ୍ୱଂସ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗଇତ ଦାନବଙ୍କ ଭୟ ଉପାୟ କରିଣ ହରି କରେ ତାକୁ କ୍ଷୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ କାହାକୁ ଦେବେ ନ ଡରନ୍ତି ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ବସି ଏମନ୍ତ ଭାଳନ୍ତି ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣିମାନା ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ କଥା ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣିମାନା କଥା ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ସାବଧାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହୋ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି ମୂର୍ଦ୍ଧା ଅଭିଷେକୀ ଯହୁଁ ହେଲା କଂସରାଏ 7 ବଂଶ ଯାଦବ ସେ କଂସକୁ ବିନଏ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରରାଷ୍ଟ୍ର ଯହିଁ ଯଥାବିଧି ଆସ୍ଥାନରେ ବସି କଂସ କରେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି 56 କୋଟି ଯାଦବ ପରିଚାରିପଣେ କଂସ ରାଜା ସନ୍ନିଧାନେ ଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ସବୁ କଂସ ହାତେ ଦେଇ ରହିଲା ସେ ଉଗ୍ରସେନ ଭୟେ ତୁନି ହୋଇ କଂସର ସାନ ସୁନାସ ନାମେ ମହାବୀର ଅନୁବ୍ରତେ ଘଟିଥାଏ କଂସର ଛାମୁର ପାତ୍ର ଅମାତ୍ର ଯିଏ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କର ମୂଳେ ମହିକି ଭୋଗ କରଇ କଂସମତି ଭୋଳେ ଗୁପ୍ତେଚାରଗଣ ରାତ୍ର ଦିବସ ବୋଲନ୍ତି
ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ଦେଖି ବଳେଣ ହରନ୍ତି, କଂସ ଛାମୁରେ ଦିଅନ୍ତି ନେଇ ଚାରଗଣ, ଗୌରବ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କରଇ ରମଣ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ ପୁରେ ରଖେ ଧରି, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ କରି। ପରଧନ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ବଳତ୍କାରେ ହରି, ଗାଭୀ ଶୃଙ୍ଗାର କରଇ ବଳେ ଧରି କରି। ରାଜା ଧୀରାଜ ପଣେ ସେ ଅଇରି ଗଞ୍ଚଇ, ଭୁଜ ବଳ ପରାକ୍ରମେ ପାଦରେ ଖଟାଇ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଣ ମାରଇ, ବିଚାର ନ କରି ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡଇ। ଅନେକ ସମ୍ପଦେ କଂସ ଭୁଞ୍ଜେ ରାଜପଦ, ସଂଗ୍ରାମେ କେ ସରି ନାହିଁ ତିନି ପୁର ମଧ୍ୟ। ଦୁଷ୍ଟଜନ ନିବାରଣ କରି ଦେବ ହରି, ଦୁଷ୍ଟଜନ ନିବାରଣ କର ଦେବ ହରି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଯେ ଶରଣ ତୋହରି। ହରି ବୋଲ।